السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ کچھ لوگ جنگیں چاہتے ہیں، میں جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، وہ ظالم اور پرتشدد لوگ ہیں، قیادت بھی پرتشدد اور ظالم ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں انہوں نے 32,000 مظاہرین کو قتل کیا۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو وہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیتا۔ 2 ہفتوں میں ہم نے ایران پر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ نہیں، کوئی فضائیہ نہیں، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار نہیں۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں رہا۔ میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس سے بات کریں۔ حقیقت میں ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ کہا، برطانیہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگا اور وقت ثابت کرے گا کہ جنگ سے متعلق ہمارا فیصلہ درست تھا۔ انہوں نے کہا کہ آبدہ ہرمز کو کھولنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ آبدہ ہرمز کو کھولنا آسان نہیں، لیکن ہمیں اسے جلد کھولنا ہوگا۔ کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ جنگ کے بعد ہمیں ایران کے ساتھ ایک معاہدے کی ضرورت ہوگی اور ہم خلیج میں جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ کی وجہ سے گیس، تیل اور فرٹیلائزرز کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ جنگ کا خاتمہ ہی مہنگائی کو تیزی سے کم کرنے کا راستہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وہ جلد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے اور اسی صدر پیوٹن کو یوکرین جنگ سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ یورپی ممالک کا بھی آبدہ ہرمز پر ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار۔ یورپی وزرائے خارجہ کا بحری مشن کو آبدہ ہرمز تک نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ برسلز میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاکاس نے کہا، یورپی یونین فی الحال مشرق وسطیٰ کے مشن کو آبدہ ہرمز تک بڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری بحری مشن کو مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی، تاہم فی الحال اس کے دائرہ کار کو آبدہ ہرمز تک وسیع کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ بحری مشن کو یورپی یونین کے خطے میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے شروع کیا تھا۔ ایرانی قومی سلامتی سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی کا مسلم دنیا کے لیے کھلا خط۔ کہا، بیشتر اسلامی ممالک نے ایران کی حمایت نہیں کی، تاہم ایرانی عوام مضبوط ارادے کے ساتھ دشمن کے مد مقابل کھڑی ہے۔ مسلم دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس جانب کھڑی ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا سے سوال کیا کہ ایران دشمن کو کیوں برقرار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران امن اور اتحاد کے لیے سرگرم ہے، کسی ملک کی حکمرانی یا تسلط کا خواہاں نہیں۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایران اور مزاحمتی قوتوں کا مقابلہ امریکہ اور اسرائیل سے ہے۔ جنگ کے مستقل خاتمے پر ایران جلد فتح کا جشن منائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ایران چاہتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس کی سرزمین پر مسلط کی گئی جنگ اس طرح ختم ہو کہ مستقبل میں ایسی جارحیت دوبارہ نہ ہو سکے۔ ایران نے دشمنوں کو کوئی پیغام نہیں بھیجا اور نہ ہی جنگ بندی کی درخواست کی، لیکن جنگ کا خاتمہ ایسا ہونا چاہیے جو اسے دوبارہ شروع ہونے سے روکے۔ دشمن اس سے پہلے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن بعد میں خود ہی جنگ بندی کی درخواست کرنے لگے۔ قربانیاں ایران کے لیے باعث فخر ہیں۔ ایران کے اسرائیلی اہداف اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے خلاف نئے حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں کی 55ویں لہر کے دوران اسرائیل میں تل ابیب اور بن گورین ایئرپورٹ کے قریب ہتھیاروں کی تیاری اور طیاروں میں ایندھن بھرنے کے مراکز سمیت اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں فتح، قدر اور عباد جیسے ہائپرسونک اور بھاری میزائلوں کے ساتھ ساتھ خودکش ڈرون بھی استعمال کیے گئے۔ بیت المقدس میں میزائل کے کچھ ٹکڑے چرچ آف ہولی سلیپر کے نزدیک اور اسرائیلی پارلیمنٹ کے قریب واقع نیشنل لائبریری کے پاس بھی گرے۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات ضفر ایئر بیس، جفیر نیول بیس اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کی خبروں کی تردید۔ اپنے ٹویٹ میں عباس عراقچی نے کہا، اسٹیو ویٹکوف کے ساتھ آخری رابطہ امریکی حملے سے پہلے ہوا تھا اور امریکہ کے غیر قانونی فوجی حملے نے سفارتکاری کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ رابطوں سے متعلق دعوے عوام اور تیل کی مارکیٹ کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسٹیو ویٹکوف کے درمیان رابطہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پاک فضائیہ کی جانب سے افغانستان میں کیے گئے فضائی حملوں کو مؤثر اقدام قرار دیتے ہوئے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور گزشتہ روز ضلع باجوڑ میں مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد جوابی کارروائی ناگزیر ہو گئی تھی۔ پاک فضائیہ نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں، اسلحہ کے ذخائر اور بغیر پائلٹ طیاروں کی تیاری کی ورکشاپس کو نشانہ بنایا، جس سے شدت پسندوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے واضح پیغام ملا کہ پاکستان اپنی سرحدوں اور اپنے عوام کے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔
मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल-हुकूमत अबूज़हबी में ड्रोन हमले के बाद शाह ऑयल फील्ड में आग भड़क उठी। अबूज़हबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद ऑयल फील्ड में लगी आग पर काबू पाने के लिए हंगामी कार्रवाई जारी है। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं, जबकि ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अबूज़हबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मजीद मालूमात मुनासिब वक्त पर फराहम की जाएंगी। अवाम से अपील की गई है कि सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें और अफवाहों या गैर मुसद्दक़ा खबरों को फैलाने से गुरेज करें। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के दौरान इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में ड्रोन हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन बगदाद के मारूफ और रशीद होटल की बालाई मंजिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और इमारत में आग भड़क उठी। होटल में यूरोपीय इत्तेहाद के वफ्द समेत कई यूरोपीय सफारती दफातर भी कायम हैं। धमाके के बाद सिक्योरिटी और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ती में हालिया हमलों पर हैरत का इजहार। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि तवक्को नहीं थी कि खित्ते के इतने ज्यादा ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर हमलों ने सबको हैरान कर दिया। इन हमलों की शिद्दत और वुसअत गैर मुतवक्की थी और इस सूरत हाल ने आलमी बरादरी को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है और खित्ते में मजीद कशीदगी के खतरात मौजूद हैं। अमरीकी सेंटकॉम का जारी जंग में नुकसानात का एतराफ। एक ब्रीफिंग के दौरान एतराफ किया कि KC-135 तैयारे के हादसे में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत भी शामिल है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने बताया कि 28 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला इस कार्रवाई में अमरीकी अफवाज ईरान के सिक्योरिटी ढांचे और फिजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, बहरी असासों और मिसाइल तनसीबात को निशाना बना रही हैं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरानी पानियों के करीब तैनात है, जहां से मुसलसल फिजाई हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमलों के नतीजे में ईरान की फिजाई दिफाई सलाहियत, बहरी असासों और ड्रोन तनसीबात को नुमायां नुकसान पहुंचा, जिससे खित्ते में ईरान की ताकत और बहरी रास्तों को खतरा पहुंचाने की सलाहियत कमजोर हुई। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम पर सवाल उठ गए। एक तरफ किफायतशारी मुहिम, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लाजिश की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्लान। CDA ने पार्लियामेंट लाजिश की तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर जारी कर दिया। 36 पार्लियामेंटेरियंस के स्वीट्स की मुरम्मत और देखभाल पर करोड़ों रुपए के अखराजात आएंगे। हम अरकान कौमी असम्बली के स्वीट्स की मुरम्मत के लिए CDA ने 14 अप्रैल तक बोलियां तलब कर ली हैं। दूसरी जानब किफायतशारी मुहिम के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक AGPR ने ईद के मौका पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% कटौती कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने AGPR को तनख्वाहों के अलावा दीगर तमाम सरकारी बिलों की अदायगी ता हुक्मरान सानी रोक दी है। CDA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग, जजेस की सरकारी रिहाइश का और रेस्ट हाउस में पौधे लगाने का 31 लाख रुपए का टेंडर दे दिया। 31 लाख के पौधों का टेंडर तो सरकारी माली और CDA की नर्सरी किस लिए है? CDA ने अपनी चकशजात नर्सरी में चाय खाना खोल दिया। CDA अपनी नर्सरी में खुद पौधे उगाने की बजाय मार्केट से खरीद कर नर्सरी में लगा रही है। CDA के पास सिर्फ नर्सरी के 150 मुलाजमीन हैं। ईद उल फितर की आमद के साथ ही गिलगित की मुख्तलिफ मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन और नौजवान ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात बता रही हैं किरण कासिम। ईद उल फितर के आमद के साथ साथ ही गिलगित शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में शहरी खरीदारी करने में मसरूफ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित शहर की मारूफ तरीन मार्केट NLI में, जहाँ पे खवातीन नौजवान ईद की खरीदारी करने में मसरूफ है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या खरीद रहे हैं इस वक्त। महंगाई कि हम कुछ खरीद नहीं पा रहे, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे ये सोच में हम पड़े हुए। अच्छा हुआ जहाँ पे हमें सस्ता मिला वहाँ पे इंशाल्लाह हम उससे लेंगे। पिछले साल के मुनासिबत इस साल थोड़ा महंगाई है, तो फिर भी हम इधर आए हैं, बस खरीद फरोख्त करना है। ईद के लिए क्या करें, बस जूते तो खरीदना होता है। उसके बाद मौसम का भी ऐसा हाल है ना, मुल्क की हालात भी ऐसे, तो इस वजह से कारोबारी हालात भी टिक नहीं है, कस्टमर कम निकलते हैं। बस यही सूरत हाल है बेटे। एक तो बिजली का भी बड़ा मसला है, सारी दुकानों में किसी में लाइट कम है, किसी में ज़्यादा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी रश है, तो ख़रीदारी के लोग आते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जितनी ज़्यादा महंगाई होती है ये अल्लाह ताला लोगों को बेहतर से बेहतरीन नवाजता है। शहरियों का कहना है गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल महंगाई में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किरण कासिम, ABN न्यूज़, गिलगित।
रमज़ान मुबारक जहां इबादत और बरकतों का महीना है, वहीं ये छोटे कारोबारी अफराद के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता। खासतौर पर वो लोग जो दर्जियों के पीछे खामोशी से काम करते हैं। काज, बटन और पीको वाले भी इस माह में अच्छी कमाई कर लेते हैं। मजीद देखते हैं सैयद आफ्ताब हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। रमजान का चांद नजर आते ही जहां दस्तरखानों की रौनक बढ़ जाती है, वहीं ढेर की शहर के तंग गलियों में मौजूद इन छोटी सी दुकानों पर भी मेले का समा होता है। ये वो लोग हैं जिनके बगैर ईद की तैयारी अधूरी होती है। सारा साल खामोश से काम करने वाले इन काज और पीको करने वालों की तो जैसे रमजान में चांदी हो जाती है। दर्जी तो जोड़े सीकर फारग हो जाते हैं, लेकिन असल फनकारी इन कारीगरों की होती है जो हर सूट को ईद के लिए फाइनल टच देते हैं। पीको का काम करते हैं, अभी मेहनत करेंगे, हमारी भी चांदी हो गई है और अच्छा लेंगे घर के लिए, अपने लिए, और हम भी ईद उल फितर मनाएंगे। ये हमारे पास दर्जियों के कपड़े आते हैं, हम टिच बटन लगाते हैं और हमारे पास लगे भी हुए अच्छे बटन हम लगाते हैं ताकि ग्राहक को ईद कर सकें। कहीं पीको की नित नए डिज़ाइनों की फरमाइश है तो कहीं मैचिंग बटनों की तलाश। इन कारीगरों की उंगलियां तो मशीन की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन इनकी किस्मत का सितारा भी रमज़ान के सदके खूब चमकता है। साल में एक सीज़न ये रोज़े आते हैं, इससे में हम सीज़न होती है और काम अच्छा चलता है, और काज ना हो तो मुकम्मल कपड़े जो तैयार नहीं होते। ईद तो सबकी होती है, लेकिन इन मेहनत कशों की ईद तब होती है जब ये दूसरों की खुशियों में रंग भरकर अपने घर का चूल्हा सुकून से जलाते हैं। यही तो रमज़ान की बरकत है जो हर हाथ को रिज़्क और हर चेहरे को मुस्कुराहट दे जाते हैं। कैमरामैन समर अब्बास के साथ सैयद आफ्ताब हुसैन शाह, न्यूज़। स्टूडियो से फिर इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।